تو جناب اب سب کو انتظار ہے چاند کا، چاند دکھے گا یا نہیں، عید کل ہوگی یا نہیں، سب کا انتظار ہے سب کو۔ اور اسلام آباد میں بھی اس وقت جو مرکزی کمیٹی ہے رؤیت ہلال کی وہ بیٹھ چکی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی اس وقت زونل کمیٹیوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہم دیکھیں گے کہ چاند ہونے یا نہ ہونے کے اعلانات شروع بھی ہو جائیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے اسپارکو کی جانب سے کہ جو عید کا چاند ہے وہ غروب آفتاب کے 77 منٹ تک دیکھا جا سکے گا، اور ایک انسانی آنکھ بھی اس کو دیکھ سکے گی، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ ملک بھر میں 90% جو مطلع ہے وہ بالکل صاف ہے اور چاند بآسانی دیکھا جا سکے گا، کسی بھی قسم کی دشواری نہیں ہوگی۔ اور کبھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ عید الفطر کا چاند آج نظر آ جائے گا۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس، جبکہ صوبائی دارالحکومت میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے، اور کمیٹیاں بیٹھ چکی ہیں چاند دیکھنے کے لیے۔ اور لاہور میں تو غروب آفتاب کچھ ہی دیر میں ہوا چاہتا ہے، اور وہاں پر بھی یقینی طور پر سب سے پہلے خبر آئے گی کہ چاند دیکھا گیا ہے یا نہیں۔ اور اسلام آباد میں بھی انمول ہم سب کو انتظار ہے کب یہ چاند دیکھا جائے گا۔ بڑا سوال یہی ہے آج کا کہ کل عید ہونے جا رہی ہے یا نہیں، اور سب جو ہے وہ اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہیں کہ کل پاکستان میں عید الفطر ہوگی یا نہیں۔ اور شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جبکہ جو زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہیں وہ صوبائی دارالحکومتوں میں جاری ہیں۔ اور محکمہ موسمیات کی جو پیشگوئی ہے اس کے مطابق 90% علاقوں میں مطلع صاف ہے، اور قوی امکانات ہیں کہ آج چاند نظر آ جائے گا، اور آج چاند رات ہوگی اور کل پاکستان میں عید الفطر منائی جائے گی۔ یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ نواب شیر ہمارے ساتھ پشاور میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا تفصیل ہے ان کے پاس اور اب تک کیا امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، بتائیے گا نواب شیر۔ جی بالکل، پشاور میں زونل رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت محکمہ اوقاف ہال میں شروع ہو چکا ہے، اور کمیٹی کے اراکین جو ہے وہ اس وقت چاند دیکھ رہے ہیں۔ کمیٹی جو ہے وہ 10 اراکین پر مشتمل ہے، جن میں سے 6 جو ہے وہ زونل اراکین ہے، جبکہ 4 کا تعلق جو ہے وہ مرکز ہے، جبکہ محکمہ موسمیات، محکمہ اوقاف، اسپارکو اور دیگر متعلقہ اداروں کے جو اراکین ہے وہ بھی اس وقت موجود ہے، اور اس وقت جو ہے وہ چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ چاند کا دورانیہ جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد 77 منٹ بتایا جا رہا ہے، جبکہ پشاور میں اس وقت مطلع مکمل طور پر صاف ہے، اور اسپارکو کے مطابق چاند نظر آنے کے امکانات جو ہے وہ کافی روشن ہے، اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ چاند جو ہے وہ انسانی آنکھ سے دیکھا جا سکے گا۔ اور اس وقت پشاور سمیت دیگر علاقوں میں بھی جو ہے وہ مطلع بالکل صاف ہے، اور زونل رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ زونل رؤیت ہلال کمیٹی کے اراکین جو ہے وہ شہادتیں بھی لیں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ زونل رؤیت ہلال کمیٹی کے اراکین جو ہے وہ چھت پر چڑھے ہوئے ہیں اور چاند کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح کہ میں نے بتا دیا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد چاند کا دورانیہ جو ہے وہ 77 منٹ بتایا جا رہا ہے، اور پشاور میں غروب آفتاب جو ہے وہ 6:33 پر ہوگی، اور اس وقت جو ہے سورج غروب ہو چکی ہے، جبکہ اذان بھی ہو چکی ہے، اور زونل کمیٹی کے اراکین اس وقت بھی چھت پر موجود ہے اور دوربین کے ساتھ جو ہے وہ چاند کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر متعلقہ ادارے کے اراکین ہیں وہ بھی اس وقت اوپر چھت پر موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہادتیں لیں گے، اور ملک کے صوبے کے جو مختلف حصوں سے جو ہے شہادتیں آئیں گی، تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کو وہ شہادتیں بھجوائی جائے گی۔ جی اچھا جی، نواب شیر تو کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی وہاں پہ بیٹھ چکی ہے، اور لاہور کے کچھ مناظر ہمارے پاس آ رہے ہیں، یہ لائیو مناظر ہیں جو ہم لوگ اس وقت لاہور سے دیکھ رہے ہیں۔ چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انمول آپ کو کہیں چاند نظر آ رہا ہے؟ نہیں، کوشش تو بھی جاری ہے، لیکن کم امکانات ہے کہ نظر آ جائیں گے، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد آ بھی جائے گا چاند نظر۔ دیکھتے ہیں کہ اب کتنا انتظار کراتا ہے یہ چاند نظر آنے میں۔ اور یہ مناظر ہیں کچھ لاہور کے براہ راست مناظر ہیں۔ نظر آیا ہے یا نہیں آیا، اس کشمکش میں ہم کیوں پڑے، ہم اپنے نمائندے سے پوچھ لیتے ہیں۔ نذیر بھٹی بتائیے گا، آپ چاند نظر آ گئے لاہور میں؟ نظر آ گیا ہے، اور عید الفطر جو ہے وہ انشاءاللہ کل نذیر بھٹی کی آواز ہم تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ پا رہی، ہم اسے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتنی اچھی خبر ہے اور نذیر بھٹی ہم تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں۔ لاہور میں شوال المکرم کا چاند نظر آ چکا ہے، اور عید کل ہوگی، اس کا مطلب یہی ہے کہ قوی امکانات ہے کہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی چاند نظر آ جائے گا، اور عید الفطر کل ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا جو ہے وہ اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ لاہور سے خبر آئی ہے کہ
चांद नजर आ चुका है और इंतजार खत्म हो गया है चांद को देखने के हवाले से। लाहौर में शवाल का चांद नजर आ चुका है और अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा ये ऐलान भी कर दिया जाएगा कि ईद उल फितर पाकिस्तान में कल मनाई जाएगी। अब भी मुख्तलिफ शहरों में जोनल कमेटियां भी जारी हैं और मरकजी कमेटियां भी बैठी हुई हैं चांद को देखने के हवाले से। लेकिन लाहौर से ये खबर आ रही है, ये मौसूल हो रही है खबर कि लाहौर में शवाल का चांद नजर आ गया है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी कुछ मनाजिर देख सकते हैं कि लाहौर में चांद नजर आ चुका है। बिल्कुल अनमोल, हमेशा पिशावर जो है वो बाजी ले जाता है, लेकिन इस बार लाहौर बाजी ले गया है और लाहौर में सबसे पहले चांद नजर आ गया है शवालुल मुकर्रम का। और मुमकिना तौर पर ईद कल ही होगी। अगर दीगर हिस्सों में भी चांद नजर आ जाता है, अगर नजर नहीं भी आया तो शहादतें ली जाती हैं और शहादतों की बुनियाद पर ईद का ऐलान किया जाता है। और ये भी बताते चले नाजरीन को कि इस दफा पहले से ही बताया जा चुका था स्पार्को की जानिब से कि इस दफा कभी इम्कानात हैं कि शवालुल मुकर्रम का जो चांद है वो नजर आ जाएगा, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा गया था कि जो मुल्क भर का 90% मतला है वो साफ है और जो चांद है वो बासानी नजर आ जाएगा और इंसानी आंख से भी ये चांद देखा जा सकेगा। इतना वाज़ेह ये चांद होगा और यकीनी तौर पर लाहौर में चूंकि चांद नजर आ गया है तो वाकईतन आप इंसानी आंख से देख ही सकते हैं और हम अपने नाजरीन को भी दिखा रहे हैं कि अगर वो ढूंढ सकें तो। और आमना सब अभी लाहौर के लोग जो हैं वो अपनी छत पे चढ़ के चांद देखने की कोशिश भी कर रहे होंगे और यकीनन कुछ लोगों को नजर भी आ चुका होगा कि शवाल का चांद अब बिलाखिर नजर आ चुका है और पाकिस्तान में मुमकिना तौर पर यकीनी तौर पर कल जो है वो ईद मनाई जाएगी। लेकिन मरकजी रुयत हलाल कमेटी अभी हतमी ऐलान करेगी। मुख्तलिफ शहरों से भी शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। जोनल कमेटियां कायम जो की गई हैं वो भी बैठी हुई हैं और अभी उनकी जानिब से भी शहादत मौसूल होने की गवाही दी जाएगी और चांद नजर आने का बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया जाएगा। लाहौर में जो है वो चांद नजर आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ये चांद जो है वो दीगर शहरों में भी नजर आएगा और लोग इसे इंसानी आंख से देख भी सकेंगे। अभी सिर्फ लाहौर जो है वो अपनी छतों पे जाके इसका नजारा कर सकते हैं। अनमोल, सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम जैसे लोग काम कर रहे हैं वो ऐलान करने के बाद भी चांद देख सकेंगे, क्योंकि स्पार्को की जानिब से कहा गया था कि जो गुरूब आफ्ताब के बाद जब अंधेरा छा जाएगा उसके बाद भी 70 मिनट तक जो चांद है उसको देखा जा सकेगा और हम खुद भी जाकर देखेंगे। अभी हम स्टूडियो से बाहर निकल के तो ये चांद जरूर देखेंगे। शवाल का जो चांद है जिसके बाद जो है वो ईद मनाने का ऐलान किया जाता है, इस चांद को देखेंगे और यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस चांद का इंतजार कर रही थी। अभी इफ्तारी के बाद अपने अपने टीवी स्विचेस ऑन किए हुए थे और चांद देखने के हवाले से खबरें जो है वो सुनी जा रही थी और ये मनाजिर है कि चांद नजर आ चुका आया था लेकिन गायब हो गया। कैमरामैन भरपूर कोशिश कर रहा है कि हमें किसी तरह से लाहौर का जो ये चांद है ये दिखा दे और कुछ हद तक फोकस हुआ भी था और मैंने वो चांद देखा भी, लेकिन अचानक से गायब हो गया स्क्रीन से। हम उम्मीद करते हैं कि जो कैमरामैन है हमारे वो फोकस करके इसको प्रॉपर हमें दिखा सकेंगे और जो एक्साइटमेंट है और जो हम अपने कानों में भी एक्साइटमेंट सुन रहे हैं और आसपास लोगों की एक्साइटमेंट देख रहे हैं, हमें भी अब ये जोश हो रहा है कि फटाफट से ये चांद जो है वो नजर आ जाए और हम स्टूडियो से बाहर निकल के इस चांद को देखें। और लाहौर से ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि चांद जनाब नजर आ चुका है और बाकायदा तौर पर चांद को इंसानी आंख से देखा भी जा सकता है। बस ये फोकस हो जाए तो हमारे नाजरीन भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन के जरिए ये चांद के मनाजिर हैं जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन से देख सकते हैं। खूबसूरत सा चांद, शवाल का चांद, जिसके बाद ईद उल फितर मनाने का ऐलान जो है वो किया जाएगा अभी कुछ ही देर बाद मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक सा स्लीक सा चांद और ये रेड इंसर्कल इन बिटवीन चांद आप देख सकते हैं और इसको अभी इंसानी आंख से भी देखा जा सकता है। बिल्कुल अनमोल, लेकिन हमें रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान का बाकायदा तौर पर इंतजार करना होगा ईद मनाने के लिए। मैं कहने लगी थी ईद की नमाज पढ़ने के लिए। रुयत हिलाल कमेटी जब ऐलान करेगी तो पूरे मुल्क में ईद मनाई जाएगी और मुझे यकीन है कि कल ईद उल फितर बड़े यकीनी तौर पर जो है वो कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। अब से कुछ ही देर बाद मसाजिद में तकबीरें जो है वो पढ़ने का आगाज हो जाएगा और सब जो है एक दूसरे को चांद रात मुबारक भी कहना शुरू हो जाएंगे, मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे और ये प्यारा सा चांद। और ये दूसरी नजर है कि मरकजी रुयत हिलाल कमेटी जो है वो बैठ चुकी है और अब कुछ ही लम्हों के बाद इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा कि चांद नजर आ चुका है। बिल्कुल, अब देखते हैं कि रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से क्या कहा जाता है। यकीनी तौर पर शायद शवाहिद इकट्ठे किए गए हों या फिर शहादतें ली गई होंगी, जिसके बाद रुयत हिलाल कमेटी ऐलान करेगी या फिर रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से भी बाकायदा तौर पर चांद को देखा गया है, जिसके बाद अब शायद ईद का ऐलान किया जाएगा। देखते हैं कि रुयत हिलाल कमेटी इस हवाले से क्या ऐलान करती है। तो अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि शवाल का चांद लाहौर में तो नजर आ गया है, मुल्क के दीगर शहरों में इसका इंतजार किया जा रहा है
اور انسانی آنکھ سے اس چاند کو دیکھا جا سکتا ہے. رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی بیٹھا اور اس وقت کمیٹی اور یہ آمنہ آسمان جیسے ہی گہرا ہوتا جا رہا ہے ویسے چاند جو ہے وہ مزید واضح ہوتا جا رہا ہے اور یقینی طور پر ہم کل جو ہے عید الفطر منانے جا رہے ہیں. اور اب سے کچھ ہی لمحوں کے بعد مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کرے گی. مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر نگرانی اور یہ جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے راولپنڈی میں سربراہی میں، یہ کمیٹی اب سے کچھ ہی دیر بعد اعلان کر دے گی. اسلام آباد میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت ہونے جا رہا ہے اور سب لوگ اپنی نشستوں پر براجمان ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد اس بات کا اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ چکا ہے اور یقینی طور پر ہم عید الفطر بالکل. انمول اسپارکو کی جانب سے تو پہلے ہی کہا جا چکا تھا کہ شوال کا جو چاند ہے وہ گزشتہ روز تشکیل پا گیا ہے اور آج غروب آفتاب کے بعد کلیئرلی اس چاند کو دیکھا بھی جا سکے گا اور 70 منٹ تک یہ چاند رہے گا جس کو آپ دیکھ سکیں گے. لیکن چونکہ ہماری روایت رہی ہے اور ہماری یہ روایت ہے کہ ہم چاند دیکھنے کے بعد ہی عید مناتے ہیں تو یہ روایت ہماری پوری کرنا بہت ضروری ہے اور اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں اور کمیٹیاں جو ہیں وہ بیٹھتی ہیں اور مختلف شہروں سے وہ یہ چاند دیکھتی ہیں. اور جو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے اسلام آباد میں ہوتا ہے. اسلام آباد میں چاند دیکھا جاتا ہے. اسلام آباد میں بھی عید الفطر کا چاند نظر آ چکا ہے. لاہور کے ساتھ ساتھ اب اسلام آباد سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی چاند جو ہے وہ نظر آ چکا ہے اور باضابطہ اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ہی یقیناً کرے گی. لیکن مختلف شہروں سے شہادتیں موصول ہو رہی ہیں کہ اب لاہور کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اور دیگر شہروں میں بھی شوال کا چاند نظر آ چکا ہے. بالکل. اب انتظار ہے رؤیت ہلال کمیٹی کا یہ جو اس وقت اعلان کا، تو کیا اعلان کیا جاتا ہے. اسلام آباد میں جو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ زونل کمیٹیاں بھی بیٹھی تھی جن کی جانب سے چاند دیکھا جا رہا تھا. باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے انمول جس کے اندر مختلف اداروں کے جو لوگ ہیں نمائندگان موجود ہوتے ہیں اور ان کی جانب سے چاند دیکھنے کے بعد باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ چاند نظر آ چکا ہے. شہادتیں موصول ہونے کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے اور یقینی طور پر اب سے کچھ دیر بعد یہ اعلان ہو جائے گا کیونکہ لاہور میں بھی شوال کا چاند نظر آ چکا ہے، اسلام آباد میں بھی شوال کا چاند نظر آ چکا ہے اور پاکستان کے کچھ اور دیگر شہر جو ہیں وہاں سے بھی شہادتیں موصول ہو رہی ہیں کہ چاند اب نظر آ چکا ہے. تو بس اب انتظار ہے صرف اعلان کا. جیسے ہی اعلان ہو جائے گا تو یہ یقینی بات ہو جائے گی کہ کل جو ہے وہ ہم عید الفطر منانے جا رہے ہیں. شوال کے چاند کا باضابطہ اعلان مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی اب سے کچھ ہی دیر بعد کرنے جا رہی ہے. بالکل. اور شوال کا چاند لاہور میں تو نظر آ گیا ہے. رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور نیوز کانفرنس بھی کی جائے گی کچھ ہی دیر بعد اور باضابطہ طور پر اس کا اعلان بھی کیا جائے گا. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی جانب سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ لاہور میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے. ملک کے دیگر شہروں میں بھی کہا جا رہا تھا کہ مطلع چونکہ 90% صاف ہے تو باقاعدہ یہ چاند دیکھا جا سکے گا. انسانی آنکھ سے بھی یہ چاند دیکھا جا سکے گا. اور اسپارکو کی جانب سے پہلے ہی ایک پیشگی بتایا گیا تھا کہ جو شوال کا چاند ہے وہ گزشتہ شب جو ہے وہ تشکیل پا گیا تھا اور آج باقاعدہ طور پر اسے واضح طور پر دیکھا جا سکے گا. اور سب سے پہلے لاہور میں یہ چاند نظر آیا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی اور غروب آفتاب کے 70 منٹ تک جو ہے چاند افق پر دیکھا جا سکے گا. اگر ہم بالخصوص کراچی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں چاند نظر آنے کا جو کبھی امکان تھا جو بآسانی آنکھ سے دکھائی دے سکتا ہے اور لاہور میں بھی جو ہے شوال کا چاند وہ نظر آ گیا ہے. اور کچھ خبریں اسلام آباد سے بھی آ رہی ہیں اور کراچی سے بھی آ رہی ہیں کہ شوال کا چاند نظر آ چکا ہے. اب تقریباً 3 بڑے شہروں سے تو یہ اطلاعات آ گئی ہیں. 3 بڑے شہروں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے. باقی دیگر شہروں کا انتظار کیا جا رہا ہے. بڑی حیران ہوں میں کہ اس دفعہ پشاور پیچھے رہ گیا لیکن آمنہ وہی بات ہے. لیکن اسپارکو کی پیشگوئی کے بعد بہت سارے چانسز یہی تھے کہ ہم عید جو ہے وہ منانے جا رہے ہیں منڈے کو پیر کو. لیکن پھر بھی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈاؤٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ اب کلیئر ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ تمام بڑے شہروں میں پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں شوال کا چاند نظر آ چکا ہے. آپ سب جو ہے اس اعلان کو سننے کے بعد اپنے گھر کی چھتوں پر جائیں اور اس پیارے سے چاند کو ضرور دیکھیں کیونکہ یہ چاند اب آپ کی چھت سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے. بآسانی اس چاند کو دیکھا جا سکتا ہے. لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں. عبدالخبیر آزاد جو ہیں وہ نیوز ٹاک کر رہے ہیں.
मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद, चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब। आज माह शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी के चांद की रोयत का शरीफ फैसला करने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मेरी ज़ेर सदारत वज़ारत मज़हबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। इजलास में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान और जोनल रोयत हिलाल कमेटी इस्लामाबाद के जो अरकान शरीक हुए उनके अस्माए गिरामी ये डॉक्टर राग़िब हुसैन नाइमी, मुफ्ती फजले जमील रिजवी, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर, मौलाना यासीन जफ़र, मुफ्ती फैसल अहमद, मुफ्ती अली असगर अत्तारी, कारी अब्दुल रऊफ मदनी, मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद, मुफ्ती कारी मेहरुल्लाह, मौलाना अशरफ अली, साहबजादा सैयद हबीबुल्लाह चिश्ती, हाफिज अब्दुल मालिक बरोही। जोनल कम्युनिटी इस्लामाबाद से मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नईमी, मुफ्ती अब्दुल सलाम जलाली, मौलाना अबू बकर सिद्दीक, मौलाना हारून रशीद, पीर मोहम्मद मुमताज अहमद ज़िया, अल्लामा सज्जाद हुसैन नकवी। इसके अलावा पाकिस्तान भर में जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास उनके मुतल्लिका हेडक्वार्टर लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में मुनक्किद हुए। राब्ते के फ़राइज़ वज़ारत मज़हबी अमूर हुकूमत पाकिस्तान से हाफिज अब्दुल कुद्दूस और मोहम्मद खलील ने, जबकि फ़नी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात से डॉक्टर हसन बेग, डॉक्टर सरदार सरफराज, महकमा सपारको से शौकतुल्ला खान और वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी खिदमत पेश की। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर मतला अबर आलूद भी रहा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, जिनमें लाहौर, बहावलपुर, इस्लामाबाद, शेखुपुरा, कसूर और दीगर मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नजर आ गया है। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। अल्लाह ताला हमारे इस इजलास को अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। हमारी तरफ से अहले वतन और अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। अल्लाह ने हमें रमज़ान का मुबारक महीना अता किया। आज हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने वो महीना अता किया जो कुरान का महीना है, नज़ूल कुरान का महीना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसकी बरकतें, रहमतें, वुस्अतें हमें अता फरमाए। यकीनन मुझे ये बात कहते हुए भी खुशी हो रही है कि अल्लाह ने पाकिस्तान जैसी नेमत भी
हमें लैलतुल क़द्र की शब में और 27वीं शब में अता की, जिसको हमने बड़े तरीके के साथ और हमारी हुकूमत ने इसका इंतज़ाम किया और हमने पाकिस्तान के हवाले से जो तकरीबात की गई उसको मनाया और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह तूने जो ये नेमत उज़्मा हमें पाकिस्तान की सूरत में अता की, अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, इसकी तू हिफाजत फरमा। ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर वजूद में आया, इस्लाम का किला है। आज मैं समझता हूँ आए बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, ये पाकिस्तान का हुस्न और ये पाकिस्तान है। आज इसकी तरक्की के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए, इसकी खुशहाली के लिए आज हम सबको आगे बढ़ना होगा। आए इस वतन अजीज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए, फिरकावारियत के खात्मे के लिए अपनी हुकूमत और बहादुर अफवाज का साथ दीजिए और पाकिस्तान के अमन में, तहफ़्फ़ुज़ में जो किरदार इस वक्त हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारे सिक्योरिटी इदारे अदा कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और हमारे अफवाज पाकिस्तान के शुहदा को की मग़फ़िरत और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं ये समझता हूँ जब रमज़ान पूरा होता है तो अल्लाह हमें खुशी का दिन ईद उल फितर की सूरत में यकम शवाल मुकर्रम अता करता है और अपने फरिश्तों में उन लोगों पर फख्र करता है जो लोग उसके अहकामात और उसके नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हैं, रोज़े रखते हैं। आए मिलकर आगे बढ़ने का अहद करें और ये खुशी का दिन जो हमें ईद उल फितर की सूरत में मिल रहा है, इसमें कौमी यकजहती को पैदा करें ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके और हम सब इसको लेकर आगे बढ़ सकें। ये पाकिस्तान है तो हम हैं। कुरान कहता है वाहतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बटो। ईदगाह जाने से पहले मैं अपने तमाम पाकिस्तानी अवाम और नेशन ये कहना चाहता हूँ कि सदक़तुल फितर ज़रूर अदा कर दीजिएगा ताकि गरीबों का चूल्हा जले और जो साहिब निसाब लोग हैं वो इसको ज़रूर अदा करें और हम उलमा ने मिलकर 200 रुपये जो है इसको रखा है। कोई किशमिश की मद में, कोई खजूरों की मद में, कोई जो की मद में भी अगर देना चाहे तो वो दे सकता है। अल्लाह ताला रमज़ान की मुबारक साथ कबूल फरमाए और ईद की खुशियाँ हमें मनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए हम सब दुआ करते हैं। को इसकी रकम है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह तेरे फजल से, तेरी रहमत से, जैसे तूने रमजान इस पाकिस्तान को एक अता किया, आज ईद भी तू इस पाकिस्तान को एक अता कर रहा है। अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज खुशी के दिन में हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और रमजान मुबारक जो बड़ी बरकतों वाला महीना था, जो बड़ी रहमतों वाला महीना था, मग़फ़िरत का महीना था, अशर निजात इस पे रखा, लैलतुल क़द्र की रात इस पे रखी। अल्लाह तूने हमें अपनी बरकतों से
और रमजान जैसे मुबारक महीने और नेमत से नवाजा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तू इसे कबूल फरमा, हमारी इबादत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इसमें कोई कमी रह गई हो, कोई कुताही रह गई हो, ए रब करीम उसको माफ फरमा दे, माफ फरमा दे। ए रब करीम रमजान के पूरे होने पर खुशी का दिन तो ईद उल फितर का हमें अता कर रहा है यकम शवाल। अल्लाह इसको हमें मनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सबके साथ मनाने की तौफीक अता फरमा, अदावतों को खत्म करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ग़ीबतों को खत्म करने की तौफीक अता फरमा, मोहब्बतों को आम करने की तौफीक अता फरमा। ए रब करीम अपने करम से इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसमें रहने वालों की हिफाजत फरमा, अपना करम फरमा। या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया वो मुल्क हमें अता फरमाया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया गया। अल्लाह तो इस इस्लाम के किले की हिफाजत फरमा। ए रब करीम बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, आजाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान, या अल्लाह ये सारा पाकिस्तान है, इसकी हिफाजत फरमा। इसमें रहने वालों को यूनिटी अता फरमा, इसमें रहने वालों को कौमी यकजहती अता फरमा, और हमारी सफ़ों को खराब करने वाले, इंतशार फैलाने वाले, अल्लाह इनसे हमें निजात अता फरमा। इस मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात अता फरमा, इंतहा पसंदी से निजात अता फरमा। ए अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमा। अल्लाह हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारे मुसल्लह अफवाज के बहादुर जवान इस वतन अजीज के लिए, जो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके अमन के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं, ए रब करीम उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ए रब करीम अपना करम अता फरमा और शुहदाए अफवाज पाकिस्तान की मग़फ़िरत और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। हे अल्लाह जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा और जो नहीं कह सके, अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल मंजूर मकबूल फरमा। हे अल्लाह पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आ गया है और मरकजी कमेटी के चेयरमैन की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है और देखने वाले सब लोगों को चांद मुबारक।